السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے سری پیڈانا پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سر آسمان میں تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قد کم کر کے 10 گز اور چوڑائی 7 گز کر دی گئی۔ جس پتھر پر آپ علیہ السلام کا پہلا قدم پڑا وہ نرم ہو گیا اور اس پر پاؤں کے نشان سخت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان نقش ہے۔ اس پتھر پر موجود قدموں کی لمبائی تقریباً 5 فٹ 7 انچ بتائی جاتی ہے۔ حجر اسود۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا۔ حجر اسود کی روشن شعاعیں کئی میل تک جاتی تھی۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حجر اسود کہ جس وقت زمین پر اتارا گیا وہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ حجر اسود جنت کی یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ اس کو حضرت آدم کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان کو ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تو آپ نے جنات کو ایک تخت بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ یہ تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا جو لالی، فیروزہ، زمرد جیسے پتھروں سے بنا تھا۔ اس تخت کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ دائیں اور بائیں جانب 1000 کرسیاں لگائی گئی جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر براجمان ہوتے تو پرندے ہوا میں معلق ہو کر تخت پر سایہ کر دیتے تھے۔ یہ تخت ہزاروں میلوں کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر لیتا تھا۔ اسے تخت طاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ حدیث مبارکہ کے تحت اس انگوٹھی میں کلمہ طیبہ نقش تھا۔ اس کا رنگ آسمانی تھا۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن پری سب اس کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو پہن کر بہت ہی اچھے طریقے سے پوری سلطنت کو چلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے وقت جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ کی اونچائی سے اوپر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر چنوائی کا کام کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی برکت اور تعظیم کے طور پر یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان نقش ہو گئے۔ اسے مقام ابراہیم اور حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے جو مسجد حرم کے صحن اور خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے۔ تابوت سکینہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی اور سونے سے بنا ہوا ایک صندوق عطا فرمایا جسے تابوت سکینہ کا نام دیا گیا۔ یہ صندوق 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا اور اسے جنت سے اتارا گیا تھا۔ پھر یہ صندوق تمام نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی تھی۔ تابوت سکینہ میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، جنت کی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ کشتی نوح۔ جب قوم نوح کی سرکشی کی انتہا نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کشتی کے بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی تھی۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اگلے 100 سال تک کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کے دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ دنیا کی اس کشتی 3 منزلیں بنائی گئی تھی۔ سب سے نچلی منزل میں درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کے لیے مخصوص تھی۔ درمیانی منزل میں چوپائے اور دیگر جانور موجود تھے، جبکہ سب سے اوپری والے منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب سوار تھے۔
हैकल सुलेमानी दरअसल एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर इबादत कर सके। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ इबादत के लिए किसी तरह का कोई मकाम नहीं था। इनकी इबादत के लिए सिर्फ एक खेमा था जिसमें ताबूत सकीना रखा हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की तामीर करवाई और उसमें ताबूत सकीना रख दिया। फिर बाबर के बादशाह बख्त नसर ने जब बैतुल मुकद्दस पर हमला किया तो उसने हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। यहूदियों के मुताबिक मस्जिद अक्सा की मौजूदा दीवारें हैकल सुलेमानी का बाकी मानदा हिस्सा है, इसलिए यहूदी यहाँ हैकल तामीर करना चाहते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम से जब कौम समूद को तौहीद की दावत दी तो कौम ने आपसे मौजज़ा तलब किया कि आप इस पहाड़ की चोटी से एक गाबन ऊँटनी निकाले जो बहुत फरबा हो और हर किस्म के ऐब से पाक हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वो चट्टान फौरन फट गई और इस चट्टान में से इंतहाई खूबसूरत ऊँटनी निकल आई जो गाबन थी और निकलकर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ये ऊँटनी अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती और हर दूसरे दिन कुएं का सारा पानी पी जाती। जब ये दूध देती तो पूरी कौम के बर्तन दूध से भर जाते। कद्दार बिन सालफ नामी शख्स ने नाकानामी इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, जिसके बाद कौम समूद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब नाजिल हुआ। असा मूसा या मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक जन्नत की लकड़ी से बना हुआ था। उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे और फिर मुख्तलिफ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। इस जन्नती लाठी का नाम कलीक या नबा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक 10 गज लंबा था। उसकी 2 शाखें थी जो अंधेरे में रोशनी का काम देती। यह असा सोते में पहरा देता था और चलते हुए साथ साथ चलकर आता था। दुश्मन और दरिंदों को मारता था। कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी बन जाता था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सामान भी उठाता था। इसे जमीन में गाड़ दिया जाता तो ये दरख्त बनकर हस्बे ज़रूरत फल देता था। फिर उनके दरबार में ये अजदहा बनकर जादूगरों के तमाम सांप निगल गया। इसी असा मुबारक की बरकत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कसीर मौजज़ात रोनुमा हुए। कमीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई से बड़े गमगीन हुए और उनके गम में आंसू बहाकर उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कई साल बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के जरिए अपने वालिद की आंखों की रोशनी जाने का इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी कमीज़ मुबारक तबरुक के तौर पर अपने वालिद के लिए भेजी और फरमाया, मेरा यह कुर्ता ले जाओ और मेरे बाप के मुंह पर डाल देना, वो देखने वाले हो जाएंगे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने वो कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पर डाला तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में कमीज़ यूसुफ का जिक्र फरमाया है। आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म तकरीबन 5000 साल पहले अल्लाह के नबी हजरत सैयदना इस्माइल की एड़ियों की बरकत से जारी हुआ। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा सैयदा हजरत हाजरा ने पानी की तलाश में सफ़ा व मरवा के 7 चक्कर लगाए। फिर जब वो मरवा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ आई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, जहां से अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का एक चश्मा जारी फरमा दिया। बाद अज़ा जमजम को एक कुएं में तब्दील कर दिया गया जिसे जाहे जमजम कहा जाने लगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह करने के लिए लौटाया तो अल्लाह ताला ने जन्नत से मेंढा भेज दिया जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हो गया। ये वही मेंढा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल ने अल्लाह के नाम पर नजर किया था और ये मकबूल होकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ये वाक़े तक जन्नत में मौजूद था। जन्नत का आबूदाना खाकर ये बहुत फरबा हो गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ से ज़बा होने के बाद इसकी सींग एक ज़माने तक बैतुल्लाह में लटकी हुई थी। हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में जब काबतुल्लाह में आग लगी तो ये सींग भी साग में जलकर ख़त्म हो गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार होकर जा रहे थे तो लोगों ने गलत फहमी की बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। इतने में एक बड़ी मछली नमूदार हुई तो आप अलैहिस्सलाम को निगल गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कई अंधेरों का सामना था, रात का अंधेरा, दरिया का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इन अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये कलमात पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसे आयत करीमा के नाम से जाना जाता है। इस दुआ की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 10 आशूरे के रोज़ कई दिन मछली के पेट में रखने के बाद आज़ादी अता फरमाई। सुभान अल्लाह।